स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। धर्म एक अजिहा मुद्दा है जिहड़ा सीधा सीधा हर एक व्यक्ति के निजी मंतव दे नाल जुड़िया होया। ये उहदा निजी स्वार्थ है या निजी सवाल है कि उसने किस धर्म नूं मनना है, किस धर्म नूं नहीं मनना, किस धर्म के अकीदे ते उसने कायम रहना है कि नहीं रहना। सदियां तो धर्म की परिभाषा ते बहुत सारा कुछ लिखा गया, बहुत सारा कुछ दसिया गया, पर सदियां तो ही धर्म परिवर्तन की लहर भी चलती आ रही है। कदे जबरी धर्म परिवर्तन किया जाता है तो कभी अपनी मर्जी के नाल धर्म परिवर्तन समय समय पर किए जाते हैं। हाल दे विच पंजाब दे विच भी पिछले कुछ लंबे समय तो अजिही चर्चा चल रही है कि कुछ ताकतां पंजाब दे विच अजिहियां ने जो जबरी धर्म परिवर्तन करा रही ने। जबरी धर्म परिवर्तन का मतलब ये नहीं होंदा कि तुहाडे गले ते किसी ने कृपान रख के तुहाडा धर्म परिवर्तन करा दिता जिवें पहला मुगल करते होंदे सीगे। अजिहा नहीं है। धर्म परिवर्तन के तरीके बदल चुके हैं। धर्म परिवर्तन के तरीके इस तरीके नाल बदल गए हैं कि अपने धर्म नूं सर्वश्रेष्ठ दस्सण दे लई, अपने धर्म दीआं प्राप्तियां दस्सण दे लई उस तरह के तरीके, उस तरह का प्रचार अपनाया जाता है कि तुसीं प्रभावित होए बिना रह ही नहीं पाते। सिर्फ गल इत्थे तक खत्म नहीं हो जाती कि प्रचार का तरीका बहुत वधिया इस करके धर्म परिवर्तन हो जाता है। प्रचार तो इलावा कुछ अजिहियां चीज़ां भी देखिया जांदियां ने जो तुहानूं धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर देण, जिन्हों असीं अंग्रेजी दे विच सॉफ्ट टारगेट्स कहने कि कुछ अजिहे लोग जिहड़े आर्थिक पक्षों हौले होंदे ने या कुछ लोग जिन्हां दीयां जरूरतां हुंदियां ने वो नहीं पूरीआं हो रहीआं, उस तरह के लालच दे के भी धर्म परिवर्तन कराए जाते हैं या कराए जा सकते हैं। अजिहे इल्जाम, अजिहियां तौमतां पंजाब दे विच कुछ जथेबंदियां ते लग रही ने कि इस तरीके नाल धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं। दूजे पासे सवाल ये भी उठता है कि जेकर अजिहियां कुछ जथेबंदियां इस तरीके नाल धर्म परिवर्तन करा रही ने तो दूजी धिर दीआं जथेबंदियां, चलो आप एग्जाम्पल वजों एक सिख कौम दीआं जथेबंदियां, भावें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होवे, दिल्ली कमेटी होवे या श्री अकाल तख्त साहब होवे, वो कित्थे ने? फिर सवाल लोग ये चुकते हैं कि देखो जी, गरीबी दे मारे हुए लोग, आर्थिक पक्षों टुटे हुए लोग, जिन्होंने कोई पुछदा नहीं, जिन्हों की कोई सार नहीं लैंदा, वो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेंदे ने और वो धर्म परिवर्तन करके उस धर्म के अनुयायी बन जाते हैं जो धर्म उन्होंने सारिया चीज़ां दिंदा, जो धर्म उन्होंने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करता, जो धर्म उन्होंने मैडिकल हैल्प करता है। सवाल तो यह भी खड़ा होंदा कि सिर्फ धर्म की कसौटी इत्थे तक रह गई है कि जिहड़ियां सहूलतां जिस धर्म दे विचों मिलन उस धर्म दे विच जा सकते हो। एक बहुत वड्डा डिबेट का विषय हैगा, लंबा चौड़ा डिबेट का विषय हैगा। अज इस मुद्दे नूं क्यों लैके आए हैं? क्योंकि हुणे हुणे एक अजिही घटना वापरी है जिस तो बाद सारिਆਂ ਦਾ ध्यान इस मुद्दे ते हो गया। सरहदी इलाकों दे विच कुछ खबरां ये आ रही ने कि उत्थे जबरी धर्म परिवर्तन करने दी कोशिशां कीतियां जा रही ने, पैफलेट वंडे जा रहे हैं और एक समागम खास तौर पर होया जिसनूं लैके ये पिंड डड्डूआणा दस्सिया जा रहा है जिथे निहंग सिंघां ते ईसाई भाईचारे दे विच टकराव वाली स्थिति बन गई। उत्थे निहंग सिंघां ने जिहड़ा एक कोई समागम चल रहा सीगा जो इल्जाम निहंग सिंघां वालों लाया गया कि जबरी धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही सी। उन्होंने उस समागम नूं रोकण दे लई पुलिस नूं कहा भी, पर पुलिस ने जदों कार्रवाई नहीं की तां वो समागम उन्होंने बंद करवा दिता, जिस तो बाद लगभग 150 निहंग सिंघां ते धारा 295 के तहत परचा दर्ज हो गया। इस मसले ते श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार भी गंभीर हो गए, उन्होंने भी अज बयान दिता। फटाफट ग्राफिक के जरिए तुहानूं समझाने, फिर आपां डिबेट नूं अगे वधावांगे। धर्म परिवर्तन मसले ने तूल फड़िया, श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सामने आए, फर्जी पादरियां खिलाफ सख्त बयान दिता। मैं दोबारा फिर दोहरा दा, फर्जी पादरियां, उन्होंने कहा कि बहुत सारे पादरी ने, हर धर्म का सत्कार है, पर कुछ लोग फर्जी ने जिन्होंने खिलाफ उन्होंने सख्त बयान दिता है। पंजाब दे विच जबरी धर्म परिवर्तन मंजूर नहीं, जद्दर साहब। सरहदी इलाकों के चल रही जबरी धर्म परिवर्तन लहर, 5 सितंबर को श्री अनंतपुर साहब दे विच होवेगा वड्डा समागम। धर्म परिवर्तन के मुद्दे ते असीं करांगे चर्चा। पिंड डड्डूआणा विखे निहंग सिंघां ते ईसाई भाईचारे दे विच टकराव होया। निहंग सिंघां ने लगाए कुछ पादरियां ते जबरी धर्म परिवर्तन के इल्जाम। पुलिस वालों लगभग 150 निहंग सिंघां ते धारा 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। निहंग सिंघां ते दर्ज जिहड़े मुकदमे ने वो रद्द किए जाण, ये दावा किया जा रहा है, ये मंग की जा रही है श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार वालों। ये जंडियाला गुरु का पिंड हैगा डड्डूआणा जिथे ये सारा मसला होया। हुण सवाल ये खड़ा होंदा है कि की जबरी धर्म परिवर्तन किया गया या कि हर धर्म नूं पूरी खुल है, हर धर्म के अनुयायियों नूं, प्रचारकों नूं पूरी खुल है कि हर तरह के नाल वो धर्म दा प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार ते प्रसार कर सकते हैं, पर शर्त ते सवाल यह है कि वह जबरी नहीं होना चाहिए। साडे नाल मौजूद ने
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਔਰ ਐਲਬਰਟ ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਐਲਬਰਟ ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਤੌਰ ਮੀਡੀਆਦਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਿਮ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਲਬਰਟ ਦੂਆ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ, ਪਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਛੋਟਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਈਸਾਈਅਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਈਸਾਈਅਤ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਜੀ? ਈਸਾਈਅਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਪ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਾਊਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਕਾਂਡ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਭਰਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਈਸਾਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜਕੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਆ
ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ, ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਦਰੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਦਰੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਜਬਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਕੂਨ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਲਦੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜਬਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਬਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਭ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਬਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਬਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਬਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ 1% ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। 1% ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਪ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੁਸਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਹੀਣ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਇਹ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਲੋਕ ਆਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਵਾਪਸ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਪਾਦਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਮ ਚੱਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਾ ਕੁ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੰਗੜਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ,
ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਤਹਿ ਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ % ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੋਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਆ ਨਾ, ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਬੜੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹਨਾਂ ਬਖੇੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਛੋਟਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਗਏ ਜੀ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਇਮਾਨ ਦੀ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ, ਵੱਡਾ ਸਾਗ ਵਰਤਾਇਆ ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਨੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਦੇ ਬਾਜੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਸਲਾਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਰਮ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਮਾਓ। ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਬਾਡੀ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਬਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੰਦ ਦੇ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਭੇਜਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈ ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ SGPC ਨੂੰ, DSGMC ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਤਹੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ? ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ,
ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਅਮੀਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਰਗਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਦਿਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ SGPC ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, SGPC ਕਿੱਥੇ ਗਈ, SGPC ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਲਾਲਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ ਵੱਧ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਾਇਮ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਸਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਓ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੁਸੀਂ US ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਜਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਵਾਜਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪੈਫਲੈਂਟ ਫੜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੂਬੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸਵਰੂਪ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਕੋਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਫਲੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਜੇ ਪਰ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਲੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਆ ਮਾਤੜ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਂਸਸ ਤੁਸੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਵਜਾਦ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.28% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 9 ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਪਤਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੱਡੂ ਆਣੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੱਥਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜੱਥਾ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਯਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਚਰਚ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਫੜਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਨ ਦੀ। ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਜਦ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੁਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਆ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਰਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਧਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਗੀ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਆ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜੋੜਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈਅਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਫਲੇਟ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ RSS ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, RSS ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਫਲੇਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਚ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਧਰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਚ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣੋ, ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਤਹੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੰਭ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਖੰਡ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 295 ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ 150 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਾਰਾ 295 ਲਗਾ ਕੇ, ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੱਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲਬਰਟ ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਹਾਮੀ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਲਬਰਟ ਦੂਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਚਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਸਗੋਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੜਪਤਨ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਆ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੇ? ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਰੁਕੋ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੱਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਆਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਹ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਚੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਪਰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭਾਵੇਂ ਬਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਛਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।